Hello, good morning, students. Good morning, sir. Today we are going to discuss the remaining problems in exercise 3 of parabola. With the normal set T1 and T2 with respect to y square is equal to 4ax intersect on the parabola at T3. Then T1, T2 is equals to 2. The question clear గా అర్థం చేసుకుంటారా? Normal set T1 and T2 with respect to the parabola intersect on the parabola at T3, then prove that T1, T2 equal to 2. That means normal at T1 meet the parabola again at T3, and normal at T2 also meet the parabola again at T3. That means normals drawn at T1 and T2 meets the parabola again at T3. Then prove that T1, T2 equal to 2. ఒకసారి డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. అంటే T1, T2 2 పాయింట్స్ దగ్గర నార్మల్స్ డ్రా చేసినప్పుడు సో అది T3 అనే పాయింట్ దగ్గరే మీట్ అవుతాయి పారాబోలా మీద. అవి గివెన్ దట్ నార్మల్ సెట్ T1 అలాగే T2 and T2 so meets the parabola again at T3. So this is the diagram. Observe చేయండి అందరూ కూడా. T1 దగ్గర టాంజెంట్ బ్లూ లైన్, నార్మల్ పింక్ లైన్. T2 దగ్గర టాంజెంట్ రెడ్ లైన్, నార్మల్ గ్రీన్ లైన్. So these green and pink lines again meet or intersect on the parabola at T3. Then the relation between T1 and T2 is T1, T2 equal to 2. చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్. జస్ట్ ఇప్పుడు లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నార్మల్ at T1 meets the parabola again at T2, then the relation between T1 and T2 is T2 equal to minus T1 minus 2 by T1. సో అదే ఫార్ములా ఇక్కడ మనం అప్లై చేసుకుంటాం డైరెక్ట్ గా. సో దట్ మీన్స్ నార్మల్ at T1 meets the parabola again at T3. Then what is the relation between T1 and T3? T3 equal Very to good. minus Yes. T1 minus 2 by T1. Very good. So because normal at T1 meets the parabola again at T3, then the relation between T1 and T3 is T3 equal to minus T1 minus 2 by T1. Again, the normal at T2 meets the parabola again at T3, then the relation between T2 and T3 is T3 equal to minus T2 minus 2 by T2. Same relation. Here both LHS are equal, then equate RHS. So minus T1 minus 2 by T1 is equal to minus T2 minus 2 by T2. సో నెక్స్ట్ మీకు ఫ్రాక్షన్ టర్మ్స్ ఒకవైపు అలాగే ఫ్రాక్షన్ లేని టర్మ్స్ ఒకవైపు తీసుకెళ్ళండి. దెన్ T2 మైనస్ T1 అంటే ఈ మైనస్ T2 రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాము, ఈ మైనస్ 2 by T1 రైట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసి. సో ఇప్పుడు ఈ 2 టర్మ్స్ లో మనం ఇక్కడ 2 కామన్ తీసాక ఎల్సిఎం తీసుకుందాం. T2 మైనస్ T1 is equal to 2 into 1 by T1 minus 1 by T2. Then take LCM. So LCM is T1 T2 and the numerator becomes T2 minus T1. So therefore T2 minus T1 gets cancelled on both sides because T1 and T2 are different points on the parabola. Therefore T1 not equal to T2, hence T2 minus T1 gets cancelled. Hence 1 is equal to 2 by T1 T2. Therefore T1 T2 is equal to 2. So that is the required condition. So very simple proof. Just normal at T1 meets the parabola again at T3. Then the relation between T1 and T3. Again normal at T2 meets the parabola again at T3. Then write the relation between T2 and T3. So both T3s are equal. So LHS, since LHS are equal, therefore RHS is also equal.
సో RHS ఈక్వల్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్ కండిషన్ T1 T2 ఈక్వల్ టు 2. నెక్స్ట్ వన్, 3 normals are drawn from k comma 0 to y square equal to 8x. One of the normals is the axis and the remaining normals are perpendicular to each other. Then find the value of k. చూడండి ఏమి ఇచ్చారు క్వశ్చన్. Normals are drawn from k comma 0 to y square equal to 8x. One of the normals is the axis and the remaining normals are perpendicular to each other. Then find the value of k. That means, so from k comma 0, 3 real normals can be drawn. So one is the axis of the parabola. What is the axis of the parabola? Y square equal to 8x. What is the axis? Principal axis of the parabola y square equal to 8x. X-axis. X. So what is its equation? Y equal to 0. And also, what is slope of x-axis? What is slope of x? 0. So, అంటే one value, one slope 0 అని ప్రూవ్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో రిమైనింగ్ 2 slopes అంటే 2 lines యొక్క స్లోప్స్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే k వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. సో ఎలా చేస్తున్నాము చూడండి, జస్ట్ నార్మల్ అట్ ఎనీ పాయింట్ రాసుకుందాం మనం. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద నార్మల్ అండ్ స్లోప్ ఫార్మ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y square equal to 4ax ఈజ్ y equal to mx minus 2am minus am cube. మరి స్లోప్ ఫామ్ లో ఎందుకు రాసాము అంటే ఇక్కడ స్లోప్స్ గురించి మనకి ప్రాబ్లం లో ఇస్తున్నారు కాబట్టి స్లోప్ ఫామ్ లో రాసాము. దట్స్ ఆల్. ఇలా కాకుండా y plus xt equal to 2at plus at cube కూడా రాసుకోవచ్చు. బట్ స్లోప్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ వాళ్ళకి మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ప్రాబ్లంలో, అంటే స్లోప్ నార్మల్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ ఎప్పుడంటే m1 into m2 equal to -1 అయితేనే మనం తెలుసు కాబట్టి అందుకని స్లోప్ ఫామ్ లో నార్మల్ ఈక్వేషన్ రాశాను. ఇఫ్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ k comma 0, then substitute x is equal to k and y equal to 0 in the normal equation. అలాగే ఏ వాల్యూ పారాబోలా y square equal to 8x కాబట్టి ఈ వాల్యూ మనకి 2 వస్తుంది. సో ఆ 2 కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం మనకి. సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ స్టెప్ అదే ఉంటుంది చూడండి. గివెన్ పారాబోలా y square equal to 8x, then 4a equal to 2, then a equal to 2. 4a equal to 8, then a equal to 2. సో ఏ వాల్యూ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, ఏం చేయలేదు. ఇఫ్ దిస్ లైన్ పాసెస్ త్రూ k comma 0, that 0 is equal to mk minus 4m minus 2m cube. So clearly this is a cubic equation in m. So take మొత్తం రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి, లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. 2m cube or km minus 4m minus 2m cube equal to 0. Then m into m కామన్ తీసుకున్నట్లయితే మొత్తంలో m into k minus 4 minus 2m square is equal to 0. So clearly m is equal to 0, one condition, or m into 2m square plus 4 minus k equal to 0 కూడా రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే ఇందులో ఈ టర్మ్ వస్తుంది మనకి. So therefore either m is equal to 0 or 2m square plus 4 minus k equal to 0. So మరి m is equal to 0 అంటే clearly slope of one line is 0, that is the axis of the parabola. Since m is equal to 0, one of the normals is x-axis. Next, since the remaining 2 normals are perpendicular, given that the remaining 2 normals are perpendicular, therefore slopes of the product of the slopes of the normals is equal to -1. So that is m2 into m3. First line slope m1 గా ట్రీట్ చేసుకుంటే రిమైనింగ్ 2 లైన్ స్లోప్స్ m2 and m3 అవుతాయి కాబట్టి product of the slopes equal to -1. And the remaining 2 slopes are the roots of the equation 2m square plus 4 minus k equal to 0. So from this equation we can write the product of the roots. Product of the roots is c by a, that is 4 minus k by 2 is equal to -1.
So by cross multiplying this, we get 4 minus k is equal to minus 2. Then k is equal to 6. చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్ కొంచెం మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్. అంటే ఇక్కడ 3 వాల్యూస్ ఆఫ్ రూట్స్ వచ్చింది. లేదా m1 m2 బి ద రూట్స్ అని తీసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా. సో అదంతా లేకుండా వన్ నార్మల్ ఈజ్ యాక్సిస్ అన్నారు కాబట్టి ముందు m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని ఒక కండిషన్ ప్రూవ్ చేసాము. నెక్స్ట్ 2 నార్మల్స్, నెక్స్ట్ స్లోప్స్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ 2 నార్మల్స్ ఆర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్. But given that the remaining 2 normals are perpendicular, so therefore product of the roots of this equation is equal to minus 1. So product of the roots, so c by a concept prakaram manaki 4 minus k by 2 is equal to minus 1, then we get k equal to 6. So point is 6 comma 0 avutundi. So ante if you draw 3 normals from point 6 comma 0, so the 3 normal, among those 3 normals, one is axis of the parabola and the remaining 2 normals will become perpendicular. So just మనకు కావాల్సిన k వాల్యూ అడిగారు కాబట్టి ఆ k వాల్యూ వరకు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం. సో అంతటితో స్టాప్ చేసుకుని సరిపోతుంది. దాని గురించి మనం ఎక్స్ట్రా డిస్కషన్స్ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ వన్, show that the condition that the line Lx plus my plus n equal to 0 may be a normal to the parabola y square equal to 4ax is alq minus 2alm square plus m square n is equal to 0. So observe cheyandi, y equal to mx plus c normal aithe then c equal to minus 2am minus am cube. So similarly we have already proved that if the line y equal to mx plus c is a tangent to the parabola, then c equal to a by m. Similarly, if lx plus my plus n equal to 0 is a tangent to the parabola y square equal to 4ax, then am square equal to ln. అంటే మనం y equal to mx plus c tangent అయితే కండిషను, lx plus my plus n equal to 0 tangent అయితే కండిషన్స్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసాం. అలాగే నార్మల్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నప్పుడే కండిషన్ y equal to mx plus c నార్మల్ అయితే కండిషన్ కూడా ప్రూవ్ చేసాం, minus 2am minus am cube అని. మరి అదే lx plus my plus n equal to 0 కూడా నార్మల్ అయితే కండిషన్ ఇక్కడ ప్రూవ్ చేస్తున్నాం మనం. సో మరి ఈ కండిషన్ మనకి మెమరైజ్ చేసుకోవడానికి అంత కన్వీనియంట్గా ఉండదు కాబట్టి మనము ఈ విషయంలో డైరెక్ట్గా y equal to mx plus c ఫామ్కే కన్వర్ట్ చేసి c equal to minus 2am minus am cube బై హార్ట్ చేసుకుంటాం. సార్ లేదు సార్ ఐ కెన్ మెమరైజ్ ఎనీ ఫార్ములా అని మీరు అనుకున్నట్లయితే, సో అప్పుడు lx plus my plus n అనేది నార్మల్ అయితే కండిషన్ కూడా మీరు బై హార్ట్ చేసుకోండి. alq minus 2alm square plus m square n equal to 0. సో దీని ప్రూఫ్ కూడా మనం జస్ట్ ఆ y c equal to minus 2am minus am cube ఫార్ములా యూస్ చేసే చేసుకుంటాం మనం. అఫ్ కోర్స్ వేరే మెథడ్స్ కూడా ఉన్నాయి ప్రూఫ్ చేయడానికి. మనకి వేరే మెథడ్స్ అంటే ఏం లేదు, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఇన్ పారామెట్రిక్ ఫామ్ రాద్దాం. y plus xt equal to 2at plus at cube. సో ఆ లైన్ ఈ లైన్ రిప్రజెంట్స్ సేమ్ లైన్ కాబట్టి రేషియోస్ కంపేర్ చేసుకుని a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 రాసుకొని t ఎలిమినేట్ చేస్తే కండిషన్ వస్తుంది. బట్ అంత దూరం వెళ్ళట్లేదు, సింపుల్గానే ప్రూవ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు ప్రాబ్లం. కాకపోతే మనకి టాంజెంట్ lx plus my plus n equal to టాంజెంట్ అయినప్పుడు n equal to 0 టాంజెంట్ అయినప్పుడు కండిషన్ ప్రూవ్ చేసాము. y equal to mx plus c టాంజెంట్ అయినప్పుడు కండిషన్ ప్రూవ్ చేసాము. అలాగే y equal to mx plus c నార్మల్ అయితే కండిషన్ ప్రూవ్ చేసాం కదా, lx plus my plus n equal to 0 నార్మల్ అయితే కండిషన్ ఏంటి అనేది కొంతమందికి డౌట్ వస్తుంది మనకి. అందుకని జస్ట్ అప్రూఫ్ చేసేసి వదిలేద్దాం ఇక్కడ. ఒక్కోసారి ఇది మరి 7 మార్క్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు మనకి. అంటే ప్రూఫ్ అనేది మనకి ఈజీగా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. సొల్యూషన్, గివెన్ లైన్ ఈజ్ lx plus my plus n equal to 0. నౌ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ y equal to mx plus c ఫామ్. That is my is equal to minus lx minus n. Then y is equal to minus l by m into x plus minus n by m. So clearly this is of the form y equal to mx plus c. So we get m value ante minus l by m, c value minus n by m. So if we know the condition for the line y equal to mx plus c
C2 normal to the parabola is C equal to minus 2am minus am cube. Substitute all the values of C and m in this equation. We get minus n by m is equal to minus 2a into minus l by m minus a into minus l by m whole cube. జస్ట్ ఆ కండిషన్ సింప్లిఫై చేస్తే మనకు కావాల్సినటువంటి రిక్వైర్డ్ కండిషన్ వచ్చేస్తుంది. That is minus n by m is equal to this is minus plus 2al by m. Next plus al cube by m cube. So next right side m LCM తీసుకోండి. Minus n by m is equal to m cube is LCM. So that is m square into 2al, that is 2al m square plus al cube divided by m cube. So m 2 times cancel అవుతుందిరా అక్కడ మనకి. సో అప్పుడు m square cross multiply చేయండి. So that is the minus m square n is equal to 2al m square plus al cube. So minus m square and right side this one, that implies al cube plus 2al m square plus m square n is equal to 0. So this is the required condition. So simple గా మనకి y equal to mx plus c ఫామ్ తో కంపేర్ చేసి చేసుకోవచ్చు మనం. సో ప్రతి ప్రాబ్లం కి ఒక 2 or 3 మెథడ్స్ ఉంటాయి మనకి, నార్మల్ కండిషన్స్ కానీ టాంజెంట్స్ కండిషన్స్ కానీ. సో ప్రతి చాప్టర్ లోనూ 2-3 మోడల్స్ ఉంటాయి మనకి. బట్ ఏదో ఒక మోడల్ మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఫాలో అయితే బాగుంటుంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం y equal to mx plus c నార్మల్ అయితే కండిషన్ ప్రూఫ్ చేసాం కాబట్టి దీన్ని ఇచ్చిన లైన్ ని y equal to mx plus c ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసి చేసాం. అదే నెక్స్ట్ మన ముందు చాప్టర్స్ లో సేమ్ మళ్ళీ lx plus my plus n equal to 0 ఎలిప్స్ కి నార్మల్ అయితే కండిషన్ ప్రూఫ్, అలాగే హైపర్బోలాకి నార్మల్ అయితే కండిషన్ ప్రూఫ్స్ ఉంటాయి. అక్కడ మనం y equal to mx plus c నార్మల్ అయితే కండిషన్ ప్రూఫ్ చెయ్యం కాబట్టి అప్పుడు కంపల్సరీగా నార్మల్ ఇన్ పారామెట్రిక్ ఫామ్ రాసుకొని కంపేర్ చేస్తాం మనం. ఓకే, అక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం తర్వాత అవి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం లాంగ్ ఆన్సర్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఈ లాంగ్ ఆన్సర్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఒక 3 ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయిరా. అందులో ఒక ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ మనం కండిషన్ వాడుకున్నాం, 1/sp plus 1/sq is equal to 1/a. ఒక ప్రాబ్లం కాన్సెప్ట్ వాడుకున్నాం మనం, కాబట్టి దాన్ని మనం సింపుల్ గా ప్రూవ్ చేసాం. ఎస్ అండ్ పి అండ్ క్యూ ఆర్ ఎండ్స్ ఆఫ్ ఫోకల్ కార్డ్ అయితే 1/sp plus 1/sq ఈక్వల్ టు 1/a అని ప్రూవ్ చేసాం మనం. ఏది ఎస్పి అండ్ ఎస్క్యూలు లెన్స్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ సెమీ లాటస్ రెక్టమ్ తీసుకొని ఆన్సర్ వేసేసాం సింపుల్ గా మనకి. ఎందుకంటే పి అండ్ క్యూలు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫోకల్ కార్డియాక్ ఎండ్స్ అని చెప్పలేదు. వితౌట్ లాస్ ఆఫ్ జనరాలిటీ లెట్ us assume that పి అండ్ క్యూ ఆర్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ అనుకున్నట్లయితే ఎస్పి వాల్యూ 2a, ఎస్క్యూ వాల్యూ 2a. 1/sp plus 1/sq అంటే 1/2a plus 1/2a, 2/2a, that is 1/a. సో ఇక్కడ దానికి ప్రూఫ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఎనీ టైప్ నో నీడ్ టు టేక్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్, బట్ జనరల్ ప్రూఫ్ చేస్తున్నాము. అబ్జర్వ్ చేయండి అందరూ కూడా. If a focal chord of the parabola y square equal to 4ax meets it at P and Q, and if S is the focus, then show that 1/sp plus 1/sq is equal to 1/a. డయాగ్రామ్ చూద్దాం ఒకసారి. డయాగ్రామ్ వేసినా అయిపోయినా మనకి చూడండి. లెట్ P పాయింట్ అంటే parabola y square equal to 4ax ఇచ్చారు కాబట్టి parametric point on the parabola, that is at1 square comma 2at1, let it be one end of the focal chord, and Q at2 square comma 2at2 is another end of the focal chord అనుకోండి. సో S అంటే ఫోకస్, ఆల్రెడీ we know that a comma 0, and also P and Q are ends of focal chord. Then what is the relation between T1 and T2? T1 T2 equals to -1. Very good. T1 T2 equal to -1. అది మైండ్ లో ఉంచుకోండి. కండిషన్ ఇక్కడ రాస్తున్నాం చూడండి. PQ is a focal chord implies that T1 T2 equal to -1. అది అవసరం మనకి, తర్వాత చూద్దాం, తర్వాత వాడుకుందాం. సో ఇప్పుడు మనకి SP మళ్ళీ ఒకసారి డెఫినేషన్ గుర్తుంటుంది మీకు, ఒకసారి చెప్పండి. ఇఫ్ P is any point on the parabola, then what is the name of SP?
SP అంటే మీనింగ్ ఏంటి? F is S. If S is the focus of a parabola and P is any point on the parabola, then SP is called. Focal chord. No. Focal distance. SP is called focal distance. Very good. And SQ is also focal distance. So focus S A comma 0. So then implies SP is equal to focal distance of P. మన దగ్గర ఫార్ములా ఉంది ఆల్రెడీ x1 plus A అని. Focal distance of a point P x1 y1 with respect to the parabola y square equal to 4A is x1 plus A. Here the point P is 81 square comma 281. Then focal distance of the point P is 81 square plus A. That is the value of SP. Similarly, SQ is nothing but focal distance of the point Q. That is 82 square plus A again. Now substitute these two values in LHS of the given question. So ఈ SQ value simplify చేస్తున్నారా ఫస్ట్ అంటే మనకి T1 T2 ఈక్వల్ టు -1 కాబట్టి ఇప్పుడు T2 వాల్యూ -1/T1 రాసుకోండి ఇందులో. దిస్ ఇస్ -1/T1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే +1/T1 స్క్వేర్ అవుతుంది ప్లస్ A. టేక్ LCM, that is A plus AT1 square by T1 square. This is the value of SQ. Now take LHS, 1 by SP plus 1 by SQ, that is equal to 1 by AT1 square plus A. SQ value AT1 square plus A by T1 square, but 1 by SQ కాబట్టి ఇక్కడ, so that is a T1 square by AT1 square plus A. Reciprocal of SQ రాసుకోవాలి. Again clearly LH denominators are same, so therefore take LCM, we get 1 plus T1 square by AT1 square plus A. So denominator లో A కామన్ తీసుకోండి. 1 plus T1 square by A into T1 square plus 1. 1 plus T1 square gets cancelled, so answer is 1 by A. Therefore 1 by SP plus 1 SQ is equal to 1 by A. That means sum of the reciprocals of the focal distances is equal to 1 by A. ఇప్పుడు దీన్నే మనం ఇంకో విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు. చూడండి ఇప్పుడు నేను సో ఈ దీని 1 by Aని 2తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేస్తున్నాను రా. అంటే 1 by SQ plus 1 by SQ, 1 by SP plus 1 by SQ is equal to 2 by 2A రాసుకోవచ్చు. మరి 2A అనేది మనకి 4A అంటే లాటస్ రెక్టమ్, 2A is called semi latus rectum. అంటే సెమీ లాటస్ రెక్టమ్ నేను కాసేపు స్మాల్ క్యాపిటల్ L గా ట్రీట్ చేసుకుంటాను. అంటే 1 by SP plus 1 by SQ ఈక్వల్ టు 2 by L ఫామ్ వస్తుంది. 1 by SP plus 1 by SQ ఈక్వల్ టు 2 by L. మరి రిలేషన్ ఎక్కడైనా విన్నారా మీరు? 1 by SP plus 1 by SQ equal to 2 by L. That is in the form 2 by B equal to 1 by A plus 1 by C. 2 by, if 2 by B equal to 1 by A plus 1 by C, then what A, B, C are in which progression? HP. Harmonic progression. That means the focal radii or focal distances of points P and Q, where a PSQ is a focal chord. If PSQ is a focal chord, then SP comma SQ and SP comma semi latus rectum L comma SQ are in HP. Order correct గా చెప్పాలిరా. ABC are in HP అన్నప్పుడు మనకి 2 by B అంటే 2 by మిడిల్ టర్మ్ రావాలి. 2 by B ఈక్వల్ టు 1 by A plus 1 by C. అలాగే ఇక్కడ SP comma L comma SQ are in HP. అదొక రిలేషన్ మనకి. అంటే ఆబ్జెక్టివ్ లో అడగవచ్చు మీకు ఎక్కడైనా సరే. PSQ is a focal chord and L is semi latus rectum. Then SP comma L comma SQ are in అని AP, GP, HP, AGP అని ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు. సో అప్పుడు ఆన్సర్ మనకి హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్ HP రాసుకోవాలి. అంటే మనకు ఆ రిలేషన్ అనేది మైండ్లో ఉండాలి. 1 by SP plus 1 by SQ ఈక్వల్ టు 2 by L అనే కాన్సెప్ట్ మైండ్లో ఉంటే అప్పుడు ఈజీగా మనం ఆన్సర్ రాసుకోవచ్చు. రైట్, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం.
prove that the normal chord to a parabola at the point where ordinate is equal to abscissa subtends a right angle at the focus. చూడండి జాగ్రత్తగా మళ్ళీ నార్మల్ chord to a parabola at the point where ordinate is equal to the abscissa subtends a right angle at the focus. అంటే ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే మనం నార్మల్ డ్రా చేస్తామో ఆ పాయింట్ లో యాప్సిసా అండ్ ఆర్డినేట్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నట్లయితే దెన్ ద నార్మల్ కార్డ్ ఎట్ దట్ పాయింట్ సబ్టెండ్స్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ఎట్ ద ఫోకస్ ఆఫ్ ద పారాబోలా. అది క్వశ్చన్. డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేస్తేనే మనకు బాగా క్లారిటీ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు 81² 281 నేను ఆ పాయింట్ తీసుకున్నాను రా. సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ లో ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వై కోఆర్డినేట్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు అప్పుడు నార్మల్ ఇలా ఉంటుంది పాయింట్ దగ్గర. సో ఈ నార్మల్ ఫోకస్ దగ్గర రైట్ యాంగిల్ చేసి సబ్టెండ్ రైట్ యాంగిల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి మనం. సో దానికి ఎలా చేస్తున్నామో చూడండి. ఫస్ట్ అంటే ఏం లేదు, ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద నార్మల్ కనుక్కొని ఆ ఎస్క్యూ లైన్స్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయని ప్రూవ్ చేస్తే చాలు. అంటే ఫస్ట్ 80 280 ఎప్పుడైతే మన పాయింట్ తీసుకున్నామో సో అప్పుడు ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇంప్లైస్. సో గివెన్ దట్ ఆర్డినేట్ ఆఫ్ p is equal to abscissa of p, that is 280 is equal to 80 square. Then a gets cancelled and t is also gets cancelled, then t is equal to 2. So t equal to 2 రా. అంటే అప్పుడు పాయింట్ పి యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయి అంటే 4a, 4a అవుతున్నాయి రా. లేదా అలా t equal to 2 అలా ఉంచేసుకోండి. నెక్స్ట్, సిన్స్ ద నార్మల్ ఎట్ t మీట్స్ ద పారాబోలా అగైన్ ఎట్ q 81² 281 అనుకుంటే దెన్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ t అండ్ t1? సరే, నార్మల్ ఎట్ t1 మీట్స్ ద పారాబోలా అగైన్ ఎట్ t2, దెన్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ t1 అండ్ t2? నిన్నే కదా ప్రూవ్ చేసాం. t2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -t1 -2/t1. వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్ అని కూడా చెప్పుకున్నాం. ఫార్ములా కూడా గుర్తుంచుకోవాలి అని చెప్పుకున్నాం మనం. రైట్, ఇక్కడ మరి ఫస్ట్ పాయింట్ t తీసుకుంటున్నాను, సెకండ్ పాయింట్ t1 కాబట్టి దెన్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ t1 అండ్ t ఈజ్ t1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -t -2/t. Now substitute the value of t in this equation. We get t1 is equal to -2 -2/2. So 2/2 becomes 1, that is -2 -1, that is -3. So therefore t1 value -3 and t value 2. Therefore the coordinates of the p and q are, మరి ఇప్పుడు p and q కోఆర్డినేట్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆ కోఆర్డినేట్స్ వాల్యూస్ కనుక్కున్న తర్వాత అప్పుడు స్లోప్ ఆఫ్ ఎస్పి అండ్ స్లోప్ ఆఫ్ ఎస్క్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. నౌ p 80² 280 is equal to 4a, 4a. Again the point q, coordinates of q 81² 281, that is equal to t1 value -3 వచ్చింది కాబట్టి this is a 9a, -6a. 9a, -6a. Now find the slope of SP. Focus SA, 0, that is slope of SP equal to 4a minus 0 by 4a minus a. That is a 4a/3a, that is 4/3. That is slope of SP. Now let us find slope of SQ. That is a -6a minus 0 by 9a minus a. That is a -3/4 and -6a/8a వస్తుందిరా. సో 2 3s 2 4s క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే -3/4. This is equal to m2. So clearly m1 into m2 is equal to 4/3 into -3/4, that is equal to -1. Therefore the normal chord PQ subtend a right angle at the focus of the parabola.
ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద స్లోప్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అయింది కాబట్టి సో ట్రయాంగిల్ పిఎస్క్యూ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ ఎట్ ఎస్, దేర్ఫోర్ యాంగిల్ పిఎస్క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. సింపుల్, జస్ట్ మనం చేసింది ఏంటి అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. సో నార్మల్ కార్డ్ ఎట్ పి హూజ్ ఆర్డినేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాప్సిసా సబ్టెండ్స్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ఎట్ ఫోకస్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. జస్ట్ మనం వాళ్ళు ఇచ్చిన కండిషన్ ప్రకారం ఫస్ట్ పాయింట్ పి యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. సిన్స్ ద నార్మల్ వీఆర్ డ్రాయింగ్ నార్మల్ ఎట్ పి కాబట్టి సో అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద నార్మల్ క్యూ అనుకుంటే then the relation between T1 and T2 తెలుసు. T2 equal to -T1 minus 2 by T1. ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని T2 యొక్క కోఆర్డినేట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో దెన్ ఫైండ్ స్లోప్ ఆఫ్ SP and slope of SQ. So we get the required result. So another very, very important problem. This is the last but one problem. Prove that area of the triangle inscribed in the parabola y square equal to 4ax is 1 by 8a into modulus of y1 minus y2 into y2 minus y3 into y3 minus y1. చూడండి ఒకసారి ఆ y కోఆర్డినేట్స్ సైక్లిక్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి. y1 minus y2 into y2 minus y3 into y3 minus y1, where y1, y2 and y3 are the ordinates of its vertices. సో సేమ్ ప్రాబ్లం మనకి ఆబ్జెక్టివ్ లో కూడా ఇస్తారు మనకి. సో ఈ ఫార్ములా కూడా గుర్తుంచుకుంటే మంచిది. మనకి దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఆబ్జెక్టివ్ లో. అంటే నెక్స్ట్ది కూడా ఇలాగే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్. సో అంటే 3 points on the parabola. Consider 3 points on the parabola x1 y1 x2 y2 and x3 y3. Then the area of the triangle formed by those 3 points is equal to 1 by 8a into modulus of y1 minus y2 into y2 minus y3 into y3 minus y1 square units. అంటే ఇప్పుడు మనకి పెరాబోలా మీద ఆర్డినేట్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆర్డినేట్స్ ఇస్తే చాలు, ఇమీడియట్లీ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. నో నీడ్ టు ఫైండ్ ద యాప్సిస్. డైరెక్ట్ గా 1 by 8a into modulus of that వాల్యూ వస్తుంది. క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం మనం ఒకసారి. రైట్, పాయింట్స్ మనకి x1 y1 x2 y2 x3 y3 3 పాయింట్స్ కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం x1 y1 x2 y2 అలాగే ఉంచి చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లమ్ని. కాకపోతే మనకి ఇంకొంచెం ఈజీగా చేద్దామని ఇప్పుడు పాయింట్స్ అంటే మనకి ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద పారాబోలా పారామెట్రిక్ ఫామ్ తెలుసు కాబట్టి ఫస్ట్ రైట్ ద పాయింట్స్ ఇన్ పారామెట్రిక్ ఫామ్. సో డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. PQR 3 points ఆన్ ద పారాబోలా తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ PQR ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. దట్ ఈస్ 1 by 8a into modulus of అని ప్రూవ్ చేయాలి మనం. లెట్ ద వర్టిసెస్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ బి Px1 y1 equal to 81 square comma 281, Qx2 y2 is equal to 82 square comma 282, or x3 y3 is equal to 83 square comma 283. So now area of triangle. So area of triangle PQR formula ఎవరికైనా గుర్తుందా? x1 y1 x2 y2 x3 y3 are the coordinates of the vertices of a triangle. Then area of triangle is equal to 1 by 2 into determinant of first row x1 y1 1, x2 y2 y1 second row, third row x3 y3 and 1. So ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ PQR is equal to 1 by 2 into మరి x1 y1 1 అంటే 81 square comma 81 square 281 1. Second row A82 square 282 1. Next third row A83 square 283 1. So this is area of the triangle formed by 3 points. యాక్చువల్గా మీకు 10th క్లాస్లో ఉన్న ఫార్ములా ఉంది కదా, అది ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచే వస్తుంది. హాఫ్ ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. ఆ ఫార్ములా యాక్చువల్గా ఇట్లానే డిటర్మినెంట్ 1 by 2 into డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇలా చెప్పుకున్నాం మనం x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 రాసుకుంటే
అప్పుడు ఫస్ట్ కాలం మీద డిటర్మినెంట్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మీకు 10th క్లాస్ ఫార్ములానే వస్తుంది. సో ఇప్పుడు అదే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాం 10th క్లాస్దే, కాకపోతే చూడటానికి 10th క్లాస్లో మీరు బై హార్ట్ చేసిన దానిలాగా ఉండదు. 1/2 ఇంటూ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. ఆ x1 y1 x2 y2 x3 వాల్యూస్ మరి ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అవి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం చెప్పండి. డిటర్మినెంట్స్, ఇక్కడ డిటర్మినెంట్ ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటాం చివరికి. ఇప్పుడు డిటర్మినెంట్ మరి సింప్లిఫికేషన్ చేసేటప్పుడు మనకి కన్వీనెంట్ గా ఉండాలి. సో మనకి అట్లా అన్ని ఒక రోలో కానీ ఒక కాలంలో కానీ 1లు కనిపిస్తే ఏం చేస్తాం మనం డిటర్మినెంట్ లో? ఫస్ట్ ఇయర్ లో చేసాం కదా డిటర్మినెంట్ చాప్టర్ లో. ఒక 1 యూజ్ చేసుకొని రిమైనింగ్ 2 1s ని జీరోస్ చేసుకుంటాం బై యూజింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్స్. బిఫోర్ దట్, so we can take a as the common from first column, 2a as common from second column also. So appudu a 2a common teeddam first. That is 2a into a by 2 into determinant of t1 square t1 1, t2 square t2 1, t3 square t3 1. సో ఇక్కడ 2 gets cancelled, ఓన్లీ ఏ స్క్వేర్ మిగులుతుంది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్. ఇక ప్రాపర్టీస్ రాసుకుందాం. సో r1 gives r1 minus r2 and r2 gives r2 minus r3. సో ఈ ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేయండి. అండ్ అప్పుడు t1 స్క్వేర్ మైనస్ t2 స్క్వేర్, t1 మైనస్ t2 ఇక్కడ 0 వస్తుంది ఫస్ట్ రో. సెకండ్ రో t2 స్క్వేర్ మైనస్ t3 స్క్వేర్, t2 మైనస్ t3 ఇక్కడ 0 వస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ రో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసుకోండి. నెక్స్ట్ చూడండి, t1 స్క్వేర్ మైనస్ t2 స్క్వేర్ ఆల్రెడీ మనం ఐపీలో డిటర్మినెంట్స్ లో చేసిన మోడలేరా. a స్క్వేర్ a1, b స్క్వేర్ b1, c స్క్వేర్ c1, a మైనస్ b ఇంటూ b మైనస్ c ఇంటూ c మైనస్ h చేసాం కదా, అదే మళ్ళీ. కాకపోతే ఆ ఏబిసిల ప్లేసుల్లో t1 t2 t3 t3లు వస్తున్నాయి, అంతగా తప్పితే ఏం లేదు అక్కడ. రైట్. సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనకు కావాలని డైరెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే, లేదా మీరు ఇక్కడ ఈ t1 స్క్వేర్ మైనస్ t2 స్క్వేర్ని t1 ప్లస్ t2 ఇంటూ t1 మైనస్ t2 రాయండి. ఈ ఎలిమెంట్ t2 స్క్వేర్ మైనస్ t3 స్క్వేర్ని t2 మైనస్ t3 ఇంటూ t2 ప్లస్ t3 రాసుకోండి ఒక స్టెప్. లేదా డైరెక్ట్గా t1 మైనస్ t2 అప్పుడు ఫస్ట్ రోలో కంప్లీట్గా మనం కామన్ తీసుకోవచ్చు. సెకండ్ రోలో t2 మైనస్ t3 కామన్ తీసుకోవచ్చు. అది బయట తీసుకొచ్చి రాసాం. దట్ ఈస్ t1 మైనస్ t2 ఇంటూ t2 మైనస్ t3 ఇంటూ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్. ఫస్ట్ రోలో నుంచి t1 మైనస్ t2 కామన్ తీసుకుంటే అది బయటకు వచ్చి రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఇలా ఉన్నాయి. సెకండ్ రో నుంచి t2 మైనస్ t3 కామన్ తీయండి. సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ t2 ప్లస్ t3 ఇక్కడ 1 0. థర్డ్ రో యాజ్ ఇట్ ఈస్ t3 స్క్వేర్ t3 1. రైట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నవ్ ఎక్స్పాండ్. సో ఇక్కడ ఈ కాలంలో థర్డ్ కాలంలో జీరోస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ జీరోస్, మోర్ నంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో దెన్ ఎక్స్పాండ్ ద డిటర్మినెంట్ ఆన్ ఫస్ట్ థర్డ్ కాలం c3. ఎక్స్పాండ్ ద డిటర్మినెంట్ ఆన్ c3. సో అప్పుడు c3 అంటే 0 మైనస్ 0, ఆ 2 టర్మ్స్ వేయక్కర్లేదు, ప్లస్ 1 ఇంటూ. సో ఈ కాలం ఈ రో తీసుకుంటే AD మైనస్ BC వస్తుంది. అంటే t1 ప్లస్ t2 మైనస్ ఆఫ్ t2 ప్లస్ t3 వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ ఇంటూ t1 మైనస్ t2 ఇంటూ t2 మైనస్ t3 రైట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో డిటర్మినెంట్ ఇలా వేసాం ఫస్ట్ స్టెప్. నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా అర్థం కావాలని ఇలా ఉంచేసాం. a స్క్వేర్ ఇంటూ t1 మైనస్ t2 ఇంటూ t2 మైనస్ t3 AD మైనస్ BC. t2 ప్లస్ t1 ఇన్ మైనస్ ఆఫ్ t3 ప్లస్ t2 రా. అంటే మైనస్ ఆఫ్ ఉంది కాబట్టి బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసుకుంటే మైనస్ t3 మైనస్ t2. సో మైనస్ t2 అండ్ ప్లస్ t2 గెట్స్ క్యాన్సిల్. అప్పుడు t1 మైనస్ t3 వస్తుంది. a స్క్వేర్ ఇంటూ t1 మైనస్ t2 ఇంటూ t2 మైనస్ t3 ఇంటూ. సో ఇక్కడ t3 మైనస్ t1 రాసాం ఆర్డర్ కోసం, ఎందుకంటే మాడ్యులస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ కామన్ తీసినా మైనస్ ఎస్కేప్ అయిపోతుంది. t3 మైనస్ t1, ఎందుకంటే మనకు ఆర్డర్ y1 మైనస్ y2, y2 మైనస్ y3, y3 మైనస్ y1 ఆర్డర్ సైక్లిక్ ఆర్డర్ రావాలి కాబట్టి 1 మైనస్ 2, 2 మైనస్ 3, 3 మైనస్ 1. సో మాడ్యులస్ కాబట్టి మనం మైనస్ కామన్ తీసినా అది ఎస్కేప్ అవుతుంది.
సో ఇప్పుడు ఇది మనకు కావాల్సింది y1 y2లో ప్రూవ్ చేయాలి. మరి y1 y2 అంటే 2a_t1 2a_t2 అలా ఉండాలి మనకి. మరి ఇక్కడ అలా కనిపించట్లేదు, అబ్జర్వ్ చేయండి. సో కాబట్టి ఏం చేద్దాం, ఫస్ట్ 8a తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేయండి. మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ బై 8a. 8aని ఎందుకు తీసుకోవాలి సార్, 16a ఎందుకు తీసుకోకూడదు అంటే, సో మనకి ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక్కొక్క ఫ్యాక్టర్లోకి 2 లోపలికి వెళ్ళాలి మనం. ఎందుకంటే 2a_t1 2a_t2 అలా ఉంటే y1 y2 రాసుకోవచ్చు మనం డైరెక్ట్గా. సో అందుకని మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ 8a చేసుకుంటే అప్పుడు ఇక్కడ న్యూమరేటర్ 8a³ అవుతుంది బై డెనామినేటర్ 8a ఇంటూ t1 మైనస్ t2 t2 మైనస్ t3 t3 మైనస్ t1. ఇప్పుడు 8a కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2a^3. అంటే అప్పుడు 2a 3 టైమ్స్ వస్తుంది ప్రొడక్ట్. సో ఒక్కొక్క ప్రొడక్ట్లోకి ఒక్కొక్క 2a అడ్జస్ట్ చేయండి. అంటే ఒక 2a ఫస్ట్ బ్రాకెట్లోకి పంపిస్తున్నా, సెకండ్ 2a సెకండ్ బ్రాకెట్లోకి, ఇంకొక 2a థర్డ్ బ్రాకెట్లోకి మల్టిప్లై చేసుకుంటున్నాం. 2a 283 minus 281. So therefore there is 1 by 8a into this is y1 minus y2 into y2 minus y3 into y3 minus y1 square units. చాలా సింపుల్ గా ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్స్, అలాగే ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పండి డైరెక్ట్ గా డిటర్మినెంట్ ప్రాబ్లమే చేసామంతే మనం. a స్క్వేర్ a1 b స్క్వేర్ b1 c స్క్వేర్ c1 ఉంటే డిటర్మినెంట్ లో రోస్ ఫస్ట్ రో a స్క్వేర్ a1, సెకండ్ రో b స్క్వేర్ b1, థర్డ్ రో c స్క్వేర్ c1, లేదా 1a a స్క్వేర్ ఫస్ట్ రో, 1b b స్క్వేర్ సెకండ్ రో, థర్డ్ రో 1c c స్క్వేర్. అలా ఉన్నప్పుడు డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఫస్ట్ లో ప్రూవ్ చేసాం, a మైనస్ b ఇంటూ b మైనస్ c ఇంటూ c మైనస్ a. అదే ప్రూవ్ చేసాం ఇక్కడ మనం. ఆ లాస్ట్ లో వచ్చిన అడ్జస్ట్మెంట్ మనకు ఆన్సర్ y1 y2 y3లో కావాలంటున్నారు కాబట్టి, సో అప్పుడు మనకి y1 y2 y3 అంటే 2a_t1 2a_t2 అలా ఉండాలి. అలా రావడానికి ఇట్లా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసాం. దిస్ ఈస్ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్డ్ బై 3 పాయింట్స్ ఆన్ ద పారాబోలా హూజ్ ఆర్డినేట్స్ ఆర్ y1 y2 y3. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, సేమ్ మోడల్. Prove that the area of the triangle formed by the tangents at x1 y1 x2 y2 and x3 y3 2y square equal to 4ax where a greater than 0 is 1 by 16a into y1 minus y2 modulus of y1 minus y2 into y2 minus y3 into y3 minus y1. చూడండి ఇది కూడా ఈ మాడ్యులస్ ఇన్సైడ్ మాడ్యులస్ వాల్యూ సేమ్, బట్ అవుట్ సైడ్ వాల్యూ 1 by 16a, అదేమో 1 by 8a ఇప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేసింది. బట్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ యాక్చువల్గా. చూడండి, సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం ఏమో డైరెక్ట్గా 3 పాయింట్స్ లైస్ ఆన్ ద పారాబోలా తీసుకుంటే అది ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ 1 by 8a ఇంటూ సంథింగ్. బట్ ఇక్కడ మనకు 3 పాయింట్స్ x1 y1 x2 y2 x3 y3 3 పాయింట్స్ లైస్ ఆన్ ద పారాబోలానే, బట్ we want to find the area of a triangle formed by the tangents at peak ABC 3 points. So first of all, let's calculate the equations of the tangents at ABC. వాటి యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ తీసుకొని ఆ 3 పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ తో ఫామ్ అయ్యేటువంటి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కనుక్కోవాలి. మరి ఇప్పుడు x1 y1 దగ్గర పాయింట్ టాంజెంట్, x2 y2 దగ్గర టాంజెంట్, x3 y3 దగ్గర టాంజెంట్స్ కనుక్కొని వాటి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ కనుక్కోవాలి అంటే చాలా లెందీ ప్రాసెస్ అవుతుంది. అందుకనే మనం అగైన్ లెట్ x1 y1 ఈక్వల్ టు at1 స్క్వేర్ కామా 2at1, x2 y2 ఈక్వల్ టు at2 స్క్వేర్ కామా 2at2, x3 y3 ఈక్వల్ టు at3 స్క్వేర్ కామా 2at3. ఎందుకు తీసుకున్నాము ఇలాగా అంటే మనకి t1 t2 దగ్గర డ్రా చేసినటువంటి టాంజెంట్స్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ప్రూఫ్ చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ మనం. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్స్ ఎట్ t1 అండ్ t2 ఈజ్ at1 t2 కామా a ఇంటూ t1 ప్లస్ t2. చాలా ఈజీగా వేసుకోవచ్చు, మనం మళ్ళీ స్పెషల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
అదే x1 y1 అలాగే ఉంచుకొని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ వెరీ లెందీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ గా బి 3 పాయింట్స్ ఆన్ ద పారాబోలా. సో డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి అందరూ కూడా. ఏబిసి ఇప్పుడు 3 పాయింట్స్ ఇవి. సో ఈ 3 పాయింట్స్ దగ్గర డ్రా చేసినటువంటి ట్యాంజెంట్స్ తో ఫామ్ అయ్యేటువంటి ట్రయాంగిల్ ఏరియా కావాలి. అంటే ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద ట్యాంజెంట్స్ PQR అనుకుంటే ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ PQR కావాలి మనకి ఇక్కడ. సో ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో ఈ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అంటే ఇన్సైడ్ ద పారాబోలా ఉంటుంది ట్రయాంగిల్, దాని ఏరియా 1/8A ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ వాల్యూ వస్తుంది. మరి ఇక్కడ ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ట్రయాంగిల్, ఆ ట్రయాంగిల్ ఏరియా 1/16A ఇంటూ సేమ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ y1 మైనస్ y2 ఇంటూ y2 మైనస్ y3 ఇంటూ y3 మైనస్ y1. రైట్, ఫస్ట్ మరి ఈ PQR కూడా మనం డైరెక్ట్ గా రాసుకోవచ్చు. చూడండి, ఏ పాయింట్ అంటే T1 ఇది, బి పాయింట్ T2. సో అప్పుడు T1 దగ్గర డ్రా చేసినటువంటి ట్యాంజెంట్, T2 దగ్గర డ్రా చేసినటువంటి ట్యాంజెంట్స్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ P అనుకుంటే దేర్ P కోఆర్డినేట్స్ మన దగ్గర డైరెక్ట్ గా ఉన్నాయి. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద ట్యాంజెంట్స్ ఎట్ ఒక్కొక్కటి పాయింట్స్ రాసుకోండి. T1 అండ్ T2 ఈజ్ ఏ T1 T2 కామా ఏ ఇంటూ T1 ప్లస్ T2. అలాగే Q పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి డయాగ్రామ్ లో. Q అనేది T3 అండ్ T2 దగ్గర డ్రా చేసినటువంటి ట్యాంజెంట్స్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. అంటే అప్పుడు ఏ T2 T3 కామా ఏ ఇంటూ T2 ప్లస్ T3. అలాగే R పాయింట్ అంటే T1 T3 దగ్గర డ్రా చేసినటువంటి ట్యాంజెంట్స్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కాబట్టి సో at T3 and T1 is a T1 T3 or a T3 T1 comma a into T3 plus T1, that is R. So not S. So this is R. Sorry, correction చేసుకోండి, R ఇది ఈ బుక్ నోట్స్ లో కరెక్షన్ చేసుకోండి. రైట్, సో ఇప్పుడు we have to find the area of triangle PQR. Area of triangle PQR find out చేయాలి. Again this is x1 y1 x2 y2 x3 y3 ట్రీట్ చేయండి. సేమ్ ప్రీవియస్ ఫార్ములాని అప్లై చేయండి. therefore ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ PQR is equal to 1/2 into determinant of a T1 T2 a into T1 plus T2 1. నెక్స్ట్ ది a T2 T3 a into T2 plus T3 1. a T1 T3 a into T1 plus T3 1. This is area of triangle. Same previous. Again apply the properties of determinants as in previous problem. So before that clearly column 1 contains A as common, column 2 contains A as common. So take A in from first column and second column outside. That is A square by 2 into determinant of T1 T2 T1 plus T2 1. T2 T3 T2 plus T3 1. T3 T1 T3 plus T1 1. Now apply the properties of determinant. Same property. R1 gives R1 minus R2. R2 gives R2 minus R3. Same property apply చేసుకోండి. అబ్జర్వ్ చేయండి జాగ్రత్త, ఇక్కడ వేసుకునేటప్పుడు కేర్ఫుల్ గా వేసుకోండి. R1 మైనస్ R2 అంటే R1 R2లో T2 కామన్ గా ఉంది కాబట్టి T2 ఇంటూ T1 మైనస్ T3 రాసుకోండి. అలాగే ఇందులో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే T2 గెట్స్ క్యాన్సిల్, డైరెక్ట్ గా T1 మైనస్ T3 వస్తుంది. 1 మైనస్ 1 0. అలాగే R2 గివ్స్ R2 మైనస్ R3 వేసుకుంటే R2 మైనస్ R3 అంటే T3 కామన్ వచ్చేసి T2 మైనస్ T1 వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ T3 క్యాన్సిల్ అయిపోయి T2 మైనస్ T1 వస్తుంది, ఇక్కడ 0 వస్తుంది. ఇక థర్డ్ రో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసుకుంటాం. T3 T1 T3 plus T1 1. సో అగైన్ ఇన్ రో 1 అండ్ రో 2, so T1 minus T3 as common in row 1, T2 minus T1 as common in row 2. So take that values outside. So that is equal to A square by 2 into T1 minus T3 into T2 minus T1. So first row lo T1 minus T3 common తీసాం, మిగిలిన రిమైనింగ్ టర్మ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసాం. సెకండ్ రో లో T2 minus T1 కామన్ తీసుకోండి, ఆ రో T3 1 0 అవుతుంది. Write third row as it is. Again we can expand this determinant on C3.
0 minus 0 into something 0, next plus 1 into t2 minus t3, 1 into t2 minus t3. So that is a square by 2 into determinant of, that is modulus of, because area of triangle. So area of triangle కాబట్టి modulus వేసుకుంటాం మనం, t1 minus t3 into t2 minus t1 into t2 minus t3. But write these terms in order, 1 minus 2, 2 minus 3, 3 minus 1 order, 1 minus 2. So take this one minus as common in this second term, again minus as common in first term also. So minus minus product becomes plus అవుతుంది, t1 minus t3, t2 minus t1, t2 minus t3, that is a square by 2 into, సో ఈ టూ టర్మ్స్లో మైనస్లు కామన్ తీసుకుంటారు, అప్పుడు ఇది t1 మైనస్ t2, ఇది t2 మైనస్ t3, నెక్స్ట్ ఇది t3 మైనస్ t1 అవుతుంది. సో అలా మైనస్లో కామన్ తీసుకోవడం వల్ల అలా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అయిపోయింది, కంప్లీట్ ఆర్డర్ అయిపోయి వచ్చేసింది మనకి. ఇక నెక్స్ట్ మరి అవి y1 y2 y3లో కన్వర్ట్ చేయాలి మనం. అగైన్ మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ 8a, దెన్ న్యూమరేటర్ బికమ్స్ 8a క్యూబ్ బై 16a. సేమ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి మిగతాదంతా మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్రీవియస్ ఏరా. సో 2a ఇన్సైడ్ తీసుకెళ్ళండి, అప్పుడు ఒక దాంట్లోకి ఇంకొక 2a సెకండ్ టర్మ్లోకి, ఇంకొక 2a థర్డ్ టర్మ్లోకి. సో 1/16a ఇంటూ 2a t1 మైనస్ 2a t2 into 2a t2 minus 2a t3 into 2a t3 minus 2a t1. But the value of 2a t1 is y1 and the value of 2a t2 is y2. Substitute చేసుకోండి, 1/16a into y1 minus y2 into y2 minus y3 into y3 minus y1 square units. So that is area of the triangle formed by the tangents. సో అబ్జర్వ్ చేయండి, సో దీని మీద మనకి ఆబ్జెక్టివ్లో కూడా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయిరా. ఎఫ్ అంటే ఏరియా ఆఫ్ ద రేషియో ఆఫ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్డ్ బై 3 points ఏబిసి అండ్ ద టాంజెంట్స్ ఎట్ ద పాయింట్స్ ఏబిసి అడుగుతారు. అంటే అప్పుడు Δ1 వాల్యూ 1/8a ఇంటూ సంథింగ్ వస్తుంది, Δ2 వాల్యూ 1/16a ఇంటూ సంథింగ్ వస్తుంది. అంటే అప్పుడు Δ2 ఈక్వల్ టు 1/2 Δ1 రాయాలి. అంటే ఇప్పుడు 1/16a కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 1/2 ఇంటూ Δ1 అయిపోతుంది. అప్పుడు Δ1/Δ2 వాల్యూ 2 వస్తుంది, లేదా Δ2/Δ1 అంటే 1/2 వస్తుంది. సో ఆ రేషియో వాల్యూ కూడా అడుగుతుంటారు మనల్ని. అలాగే ఆర్డినేట్స్ డైరెక్ట్గా y1 y2 y3 ఆర్డినేట్స్ ఇచ్చేసి then area of the triangle formed by the points on the parabola whose ordinates are y1 y2 y3 values ఇస్తారు డైరెక్ట్గా. సో ఆ పెరాబోలా నుంచి మనం ఏ వాల్యూ గ్యాదర్ చేసుకుంటాము, అలాగే y1 y2 y3 వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఆ వాల్యూస్ అన్ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాము. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఇప్పుడు మనం 2 ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నవి. సో 2 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నేను ఒకే మెథడ్లో డిస్కస్ చేశాను, అబ్జర్వ్ చేయండి. యాక్చువల్గా స్లైడ్స్లో వాళ్ళు డిఫరెంట్ మెథడ్స్ డిస్కస్ చేశారు, బట్ మనకి ఆల్రెడీ మన లాస్ట్ ఇయర్ డిటర్మినెంట్స్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేసాం మనం. సో అవే ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసుకొని మీకు ఎక్కడా కూడా డిఫికల్ట్ లేకుండా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో డిటర్మినెంట్స్ బాగా నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఈజీగా అనిపిస్తాయి, మీకు కష్టపడాల్సిన పనే లేదు. ఫస్ట్ ఇయర్ డిటర్మినెంట్స్ మళ్ళీ 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేసామనుకుంటామే సరదాగా అది. సో ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎండ్ ఆఫ్ పారాబోలా చాప్టర్ రా. సో పారాబోలా కంప్లీట్ అయిపోయింది మనకి. ఇక నెక్స్ట్ క్లాస్లో సో ఆబ్జెక్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం మనం.